করতে হবে, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব। তারপরে আমরা একটা শর্ট কেসে চলে যাব। থ্যাংক ইউ ফর দিস। উই হ্যাভ এ প্রেজেন্টার ডাক্তার তাসনুভা তাবাসসুম। আপনাদেরকে একটা কেস প্রেজেন্ট করে শোনাচ্ছেন। Assalamu alaikum. I'm Dr. Tasnuva Tabassum Punam. Today I'm going to present a long case. Mrs. Pinky Akhtar, 32 years old female, married Muslim housewife hailing from Munshiganj, got admitted to Dhaka Medical College Hospital on 1st March 2023 with the complaints of left-sided weakness of the body for 1 day. According to the statement of this normotensive diabetic hypothyroid patient, she was reasonably well 1 day back. Suddenly in the morning, she felt weakness of the left side of the body while going to the toilet, followed by fall to the ground. It was not associated with headache, vomiting, convulsion, but it was associated with fever for the same duration, which was low grade, and highest recorded temperature was 100 degree Fahrenheit. And her bowel and bladder habit is normal. On further query, she gave no history of breathlessness, cough, palpitation, childhood heart disease, and there is no history of joint pain, hair loss, oral ulcer, blood through urine, skin color changes on exposure to cold. But she gave a history of recurrent fetal loss, and she had 6 fetal loss through spontaneous abortion before 20 weeks of pregnancy. In her past illness, she had a history of unilateral painful leg swelling 3 years back, for which she was admitted to hospital and got blood thinner injections. She also had history of hospitalization for severe central chest pain, and for which she was treated under coronary care unit. She is a known case of diabetes mellitus for 8 years and hypothyroidism for 4 years. In her obstetric history, she is married for 6 years with bad obstetric history of 6 spontaneous abortion before 20 weeks of gestation. In her menstrual period, menstrual history, menarche at 14 years, and menstrual cycle is regular with average flow and duration. On her drug history, she had no history of any history of taking OCP or any other drug abuse. Her regular medications are injection actrapid, levothyroxine, and cardiac medication, which she could not be mentioned. And in her family history, there is nothing significant history. And in her social history, she belongs to middle socioeconomic class, living in a small house with good sanitization and water supply. In her personal history, she is housewife with non-smoker and non-alcoholic. On her immunization history, she is immunized for COVID vaccine. In her general examination, she is anxious and cooperative patient. She has no anemia, jaundice, edema, cyanosis, colonacia, leukonacia, and clubbing. And her JVP is not raised. In her skin, multiple purpuric rash on different parts of the body of varying sizes and shapes, which are painless and do not blench on pressure. And her lymph nodes are not palpable, and her vitals are pulse rate is 88 beats per minute, and blood pressure is 120 by 70 millimeter mercury, and respiratory rate is 28 beats per minute, and temperature is 98.4 degree Fahrenheit, and her thyroid gland is not enlarged. In her systemic examination, in the nervous system examination, পলাশ বলছি, একটু পজ নেই, সরি। মেডিকেলের ওখানে কি আছেন, আমাকে একটু প্রপোজ করেন। আর যারা পার্টিসিপেন্টদের অনেকে ইয়া অন করে জয়েন করেছেন, প্লিজ আপনারা নিজেদের মাইক্রোফোন বন্ধ করুন, সমস্যা হচ্ছে ক্লাসে। জি তাসনুভা, প্লিজ ক্যারি অন। Okay. In her systemic examination, her nervous system, her higher psychic function is normal. Cranial nerves are intact. And in her motor function examination, muscle power is diminished in both left upper and lower limbs with the grade 3/5. And all her reflexes, all jerks are increased in her left side, and plantar is extensor in her left side. And in her sensory functions are intact, and cerebral signs are absent. In her cardiac examination, her JVP is not raised, and her precordium is normal. And all other systemic examinations reveals no abnormalities.
salient feature. Mrs. Pinky, 32 years, female hailing from Munshiganj, known case of diabetes mellitus and hypothyroidism lady, got admitted to Dhaka Medical College Hospital on 1st March 2023 with the complaints of sudden weakness of left side of the body for 1 day, involving the left upper and lower limb, followed by fall to the ground, and it was not associated headache, vomiting, or convulsion, but gave a history of low-grade fever for same duration. There is no history of cough, breathlessness, palpitation, childhood heart disease, or any joint pains, oral ulcers, hair loss, skin rash, but gave a history of bad obstetric history with 6 fetal loss through spontaneous abortion before 20 weeks of gestation. In her past history, she has hospitalized for deep vein thrombosis 3 years back and also admitted to CCU for central chest pain 2 years back. She has no history of taking any OCP or any other drug use and currently taking injection actrapid, levothyroxine, and some cardiac medications. On admission, patient was alert but anxious. Her pulse was 88 beats per minute, blood pressure was 120 by 70 millimeter mercury, respiratory rate was 28 breaths per minute, and temperature was 98.4 degree Fahrenheit. She has multiple painless purpuric rash with various sizes and shapes which are non-blanchable, and no other specific findings are found in general examination. In the bedside urine strip test, urine sugar is present 1+. On neurological examination, reveal her cerebral function is normal, cranial nerves are intact. On motor examination, muscle tone is increased, muscle power is diminished in left side of the body with the grade 3/5. All reflexes of the left side of the bodies are increased, and plantar is extensor in left side. Sensory examination is normal and fundoscopy is normal, and all other systemic examinations are normal. So my provisional diagnosis is cerebrovascular disease with left side. স্যার এখন কেউ যদি এটা সম্বন্ধে কারো যদি কোনো প্রশ্ন বা Thank you. Dear participant, this is the history already. Recording in progress. History. This is the history already given by the Dr. Tabassum. Thank you a lot to Dr. Tabassum. এখন আমাদের জন্য যে question, what are the professional diagnosis you can think about this case if you face this case in your examination? At the same time, is there any question? Do you have any question for any clarification or any other things? Participant, আপনারা participate করেন. Recording stopped. আসসালামু আলাইকুম। প্রশ্ন করতে চান হাত তুলেন, আমরা আপনাদেরকে একে বলতে দেব। আর অফলাইনে যারা আছেন, আমি জানি স্যার ক্লাস থেকে নিচ্ছেন, অফলাইনে যারা আছেন তারাও চাইলে প্রশ্ন ওখান থেকে সরাসরি করতে পারেন, যেটা আমরা এখানে শুনতে পাবো। একজন হাত তুলেছেন, ডক্টর রহমতুল্লাহ, প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। স্যার জাস্ট ক্লারিফিকেশন, আমরা যে চিফ কমপ্লেনে তার এক পাশ দুর্বল বা উইকনেস, স্যার চিফ কমপ্লেনে কি আমরা এইভাবে বলতে পারি না উইকনেস অফ লেফট সাইড অফ দ্য বডি বা রাইট সাইড অফ দ্য বডি, এভাবে শুরু করতে পারি কিনা চিফ কমপ্লেনে? হ্যাঁ, এটা এখানে কি বলা হয়েছে? ও উইকনেস অফ দ্য লেফট সাইড অফ দ্য বডি আর উইকনেস লেফট সাইডেড উইকনেস একই কথা, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা না। আপনি আপনার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি চিন্তা করতেছেন? At the same time, হিস্ট্রির মধ্যে আর কোনো কিছু আপনি অ্যাড করতে চান কিনা ইন ফেভার অফ ইওর ডায়াগনোসিস? Recording in progress. স্যার রিগার্ডিং স্যার যখন স্যার আমি চিফ কমপ্লেন ইলাবোরেশন করব স্যার, ইলাবোরেশনের সময় স্যার যেমন তার জয়েন্ট পেন, ওরাল আলসার এগুলো ছিল না, কিন্তু আমি যদি আগে পজিটিভ ফাইন্ডিং গুলো নিয়ে আসি, যেমন পেশেন্টের অন কোয়ারি শি গিভ দ্য হিস্ট্রি অফ 6 fetal loss, one episode of deep vein thrombosis for which she was admitted. Then sir যেগুলো নাই, no history of childhood cardiac illness, rheumatic fever, sore throat, oral ulcer, এইভাবে যাব নাকি স্যার এই প্রোটোকলে আগালে ভালো হয় স্যার? এই প্রোটোকলে মানে এই জিনিসটা হচ্ছে কি যে একটা পেশেন্ট যখন আপনার সামনে আসবে তখন আপনি চিন্তা করবেন যে এই পেশেন্টের মেরিট কোথায়, কি জন্য এটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আপনার পরীক্ষায় দেখবেন একেবারে সিম্পল কেস নিয়ে আসা হয় না। যেমন এই পেশেন্টটা একটা ইয়াং, তার ডায়াবেটিস আছে, সেটাও ইয়াং ডায়াবেটিস, দেখেন 32 ইয়ার্স, এট দ্য সেম টাইম হাইপোথাইরয়েড, নর্মোটেনসিভ পেশেন্ট,
তার প্রেজেন্টেশন একটা স্ট্রোক, দ্যাট মিনস ইউ আর ফেসিং এ কেস অফ ইয়াং স্ট্রোক অ্যান্ড ফিমেল পেশেন্ট, মানে কয়েকটা পয়েন্ট বললাম আমি। সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন হিস্ট্রি নেবেন তখন আপনার মাথার মধ্যে কোনটা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস আসে? ইফ ইউ ডু নট গেট এনি কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট অর এনি কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাবনর্মালিটি ইন ইউর এক্সামিনেশন, তখন আপনার মাথায় কোনটা আসবে বলেন? আপনি বলেন ডক্টর রহমতুল্লাহ, আপনি। জি স্যার। স্যার রিগার্ডিং তো হিস্ট্রি থেকে যেহেতু ফিটাল লসের হিস্ট্রি আছে, পেশেন্টের ডিভিটির হিস্ট্রি আছে, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম একটা। আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে আপনি এই ধরনের জিনিস যখন চিন্তা করবেন তখন আপনার রিলেভেন্ট হিস্ট্রি কি লুপাস রিলেটেড বা কন্টিনিউটি ডিসঅর্ডার সম্বন্ধে আগে নিয়ে আসবেন, নাকি যে জিনিসটা তার বললো সেটা নিয়ে আসবেন? ওটা তো একটা ইভেন্ট, ওটাও আমরা আনবো। এই জন্য আপনি কোনটা জিজ্ঞাসা করবেন পেশেন্টকে? জি স্যার, অল দ্য কজেস অফ দিস ডিফারেনশিয়াল গুলো হিস্ট্রি নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তার মানে একটা ইয়াং স্ট্রোক আসছে, নর্মোটেনসিভ, ডায়াবেটিক এন্ড হাইপোথাইরয়েড। অলরেডি পেশেন্ট হ্যাজ টু অটোইমিউন ডিজিজ বলতে পারেন, ওয়ান ইজ ডায়াবেটিস, অ্যানাদার ইজ হাইপোথাইরয়েড। সেক্ষেত্রে কি আপনি অটোইমিউন ডিজিজের চিন্তাটা আগে করবেন না, কি করবেন না, তাই না? তার সঙ্গে আপনি যদি ইভেন্ট চিন্তা করেন যে একটা থ্রোম্বোসিস হয়েছে, তাহলে সেই থ্রোম্বোসিসটা তারপরে আমরা নিয়ে আসছি। কারণ এটা কিন্তু অনেকে পাস্ট হিস্ট্রির মধ্যে ঢুকাইতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে হাইলাইট করে দিয়ে দিয়েছি যে এখানে আসুক, ঠিক আছে? এই কারণে আপনার হিস্ট্রি সিকোয়েন্সটা এইভাবে সাজানো হয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে তো আপনার কাছে? জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আপনার ডায়াগনোসিসটা বলেন যে সিভিএস কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ডিউ টু বা উইথ, আপনার পুরা ডায়াগনোসিস কি বলবেন? পরীক্ষা মনে করেন, পরীক্ষা। স্যার আমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস তো লেফট সাইডেড হেমিপ্লেজিয়া। একটু সাউন্ড কেটে কেটে আসছে। লেফট সাইডেড হেমিপ্লেজিয়া ডিউ টু অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম উইথ ডায়াবেটিস এন্ড হাইপোথাইরয়েডিজম with history of deep vein thrombosis. হিস্ট্রি অফ ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস তো ডায়াগনোসিসে আসে না, ওটা তো আপনার ওটারই একটা সিকুয়েলি বলতে পারেন আর কি, অ্যান্টিফসফোলিপিড, তাই না? আর কি ডিফারেন্সিয়াল আপনার? স্যার ইয়ং স্ট্রোকের যে অন্যান্য ডিফারেন্সিয়াল গুলা, যেমন পেশেন্টের যদি যেহেতু হিস্ট্রি থেকে এক্সক্লুডেড, যে কার্ডিয়াক হিস্ট্রি ছিল না, তারপরও পালস ইরেগুলার ছিল না, তারপরেও কার্ডিও এম্বোলিক স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা একটা আছে। আচ্ছা, কার্ডিওবলিক স্ট্রোকটা আপনার যে হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন হয়েছে সেখানে কোনোভাবে কি আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন? না স্যার, কোনোভাবে এক্সপ্লেন করা যাবে না। না করা যায়। এনি আদার পার্টিসিপেন্ট? স্যার ইটস মেবি ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন থেকে আসতে পারে স্যার। ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন থেকে কিভাবে বলেন? স্যার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক চেঞ্জ হয়ে স্যার সিবিডি হতে পারে স্যার। মানে ডায়াবেটিক একটা একেবারে 32 ইয়ার্স গার্ল বা লেডি, তার জন্য ডায়াবেটিস ছাড়া আরেকটু দেখেন আপনি হিস্ট্রির মধ্যে আর কোনো ক্লু আছে কিনা? স্যার ভাস্কুলাইটিস হতে পারে স্যার। ভাস্কুলাইটিস হয়ে আর কিছু? এসডি থেকে হতে পারে স্যার, প্যারাডক্সিয়াল এম্বোলিজম। এসভিটি না, কি বললেন? অ্যাক্টিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হয়ে প্যারাডক্সিয়াল এম্বোলিজম হয়ে চলে যেতে পারে স্যার। অ্যাক্টিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট হলে তো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশনে কিছু পেতেন, কিন্তু এখানে দেখেন কোন হিস্ট্রি পয়েন্ট আছে যেখান থেকে আপনি কি কোনো এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন যে কার্ডিয়াক এম্বুলাস হতে পারে? আমি তো পাই। দেখেন এনি আদার পার্টিসিপেন্ট, কেউ পার্টিসিপেট করতে পারেন কিনা? স্যার হাইপারকোয়াগুলেবল স্টেটের জন্য স্যার ওনার তো স্যার 2 বছর আগে স্যার সিসিইউ তে স্যার একটা চেস্ট পেনের একটা হিস্ট্রি, এটা ভেরি রাইট। Yes, she had a history of admission in CCU. Maybe there is a myocardial infarction and post-infarct patient-এর জন্য arrhythmia embolism দুটেই হতে পারে, তাই না? Yes sir. Yes, এবং you may not get any cardiovascular examination findings also. এটা আমাদের পরবর্তীতে আবার ডিসকাশন হবে। তার মানে এটাও হতে পারে। তাহলে আপনার জন্য ওইটাও একটা ডিডি। আর কোন ডিডি ডিফারেন্সিয়াল? স্যার প্রোটিন সি, প্রোটিন এস ডেফিসিয়েন্সি। Yes, very good. Any other? বলেন, যে কেউ বলতে পারেন। হোমোসিস্টিনুরিয়া স্যার। জি, হোমোসিস্টিনুরিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও বলা যাবে। রিয়ালি যদি খুব কম পাওয়া যায়।
সিকেল সেল ডিজিজ, সিকেল সেলে আপনি কি অ্যানিমিয়া পাবেন না? সিকেল সেল ডিজিজে এটা কি খুব বেশি দেখা যায়, সিকলিং বা ইত্যাদি ইত্যাদি, বা এখানে স্প্লিন বা অন্য কোনো কিছু তো আমরা পাইও নাই। স্যার এসএলইটা রাখতো স্যার আপনি কি লুপাস বলতে পারেন কিনা? জি স্যার, লুপাস বলতে পারি স্যার। লুপাস সেরেব্রাইটিস। হ্যাঁ, লুপাস হতে পারে। তাহলে আমরা বেশ কিছু ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস চিন্তা করতে পারি। তার মধ্যে ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হচ্ছে আপনার এপিএস একটা বললেন, যদিও এপিএসটাকে আমরা এক্সপ্লেন করে দেব, তার ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, তার কার্ডিয়াক ইভেন্ট সবকিছুকে এক্সপ্লেন করা যায়। লুপাসও কিন্তু সেটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়। প্রোটিন সি, প্রোটিন এস ডেফিসিয়েন্সি যেটা বললেন, আর একটা হচ্ছে যে কনসিকুয়েন্স অফ পোস্ট এমআই পেশেন্ট, যদি ডায়াবেটিক হাইপোথাইরয়েড তার এমআই হয়েছিল, তার ওখান থেকে কোনো অ্যারিথমিয়া বা এম্বোলিজম হয়ে সেটা থেকে স্ট্রোক হতে পারে, সেটাও একটা এক্সপ্লেনেশন। তো দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আদার দেন দিস, আপনারা যদি বলেন হোমোসিস্টিনিরিয়া, মেবি রিয়ালি এটা হলেও হতে পারে। সিকেল সেল আমার মনে হয় না বলাই ভালো, কারণ অন্যান্য ইনভেস্টিগেশনের মানে প্যারামিটার গুলো খুব একটা সাপোর্ট করে না। তো দিজ আর দ্য কোশ্চেন, দিস পেশেন্ট কাম টু ইউ উইথ, ক্যান উই কনসিডার cerebral venous sinus thrombosis? কি বলে? হ্যাঁ, CVST স্যার, cerebral venous sinus thrombosis। ও সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস যদি করেন, তাহলে সেই পেশেন্টের হেডেক থাকার কথা। এখানে কিন্তু হেডেক নাই। সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিসের পেশেন্টের এই ধরনের একদম ক্লিন কাট হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে আসবে, এটা আপনার কাছে কতটুকু এক্সপ্লেনেশন বলেন? Sir, not likely the provisional diagnosis, but on considering the differential diagnosis, it can be a differential diagnosis. হ্যাঁ, কিন্তু ইউজুয়ালি দি পারসিস্টেন্ট হেডেক ইজ দ্য কমন প্রেজেন্টেশন অফ সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, এটাই হয় আর কি ইউজুয়ালি। Yes, sir. ওকে, Sir, what is the relation of or explanation of low-grade fever during the episode of weakness? হ্যাঁ, হতে পারে, খুব রেয়ারলি আর কি। মানে প্রেজেন্টেশনটা টিপিক্যালি আমরা এর মধ্যে থাকলে, ইয়াং স্ট্রোকের মধ্যে থাকলে আমাদের জন্য খুব সহজ হয়, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি যেগুলো ওসিপি খাবার হিস্ট্রি, তারপরে পেশেন্টের মানে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, পেশেন্টের যে এমআইয়ের হিস্ট্রি একটা সাজেস্টিভ, দিস আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এবং অ্যাবর্শন বা তার যে মিসক্যারেজ যেটা হয়েছে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হিস্ট্রির এই পয়েন্টগুলোকে কিন্তু হাইলাইট করলে আপনি খুব কাছাকাছি চলে যেতে পারবেন। যে নেক্সট বলেন যে পেশেন্টে কি অন্য কোনো প্রেজেন্টেশন ইন ফিউচার হতে পারে যদি সে ট্রিট না করে, সাথে যে পেশেন্টে কি অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসতে পারে, আপনার কি মনে হয়? কে বলবেন? জি স্যার, আসতে পারে। বার্কিয়ারি, কেমনে? বার্কিয়ারি সিনড্রোম হতে পারে। বাটকিয়ারি হলে তো অ্যাবডোমিনাল পেন, হ্যাঁ হতে পারে অ্যাকুট বাটকিয়ারি। মেসেন্টারিক ভাস্কুলাইটিস স্যার। ইয়েস, মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া বলেন, মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া বলেন, কারণ ওটা ইসকেমিক ইভেন্ট ইন হার্ট এন্ড দ্য পেরিফেরাল হার্ট, মানে ভেসেলে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে থ্রম্বোসিস। সেই থ্রম্বোসিস হয়ে বা ইনফাক্ট হয়ে গেলে মেসেন্টারিক ইসকেমিয়া হয়ে অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসতে পারে। রেনাল পেনও হতে পারে, হেমাচুরিয়া নিয়েও আসতে পারে, তাই না? স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার সবাই সবগুলো স্যার ডিফারেন্সিয়ালি স্যার নিয়ে এসেছেন, কিন্তু স্যার যেমন এসএলই দিয়ে স্যার সেকেন্ডারি এপিএসও বলা যায়, আবার ভাস্কুলাইটিসও বলা যাচ্ছে, কিন্তু স্যার আমরা কি আলাদাভাবে স্যার সিস্টেম মানে সেকেন্ডারি এপিএস ফলোইং সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস এরকম একটা রাখবো কিনা? যেহেতু স্যার এখানে মানে আপনার হচ্ছে স্যার র্যাশের যে বর্ণনাটা দেওয়া হয়েছে, পালপেবল পারপুরা, এছাড়াও স্যার আবার ইয়ে করে স্যার, যদিও এসএলই দিয়ে স্যার সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস এসএলইর মধ্যেও আসে, এটা ছাড়াও কি স্যার আমরা আলাদা করে রাখবো কিনা স্যার? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, রাখতে পারেন। মানে আপনার সিবিডি, ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়েড এর সঙ্গে এপিএস মেবি প্রাইমারি or secondarily as a sequelae of lupus, systemic lupus, or maybe a case of protein C, protein S deficiency, as there is a recurrent thrombosis and the episode of thrombosis, etc., etc. আর হচ্ছে যে রিয়ালি আর আদার্স ডিজিজ যেটা আপনারা বলতে চান, এটার মধ্যে থাকবেন। মানে অ্যাকচুয়ালি এই পেশেন্টটাকে নিয়ে আপনাদের সাথে কিন্তু আরো ডিসকাশন হবে। নেক্সট তাসনুবা, দেখি আপনার ডিফারেন্সিয়াল কি দিবেন? কি আছে? Cerebrovascular disease with left-sided hemiplegia with antiphospholipid antibody syndrome with ischemic heart disease with diabetes mellitus with hypothyroidism.
And differentials are cerebrovascular disease with left-sided hemiplegia, with systemic lupus erythematosus, with ischemic heart disease, with hypothyroidism. And another is cerebrovascular disease with left-sided hemiplegia, with protein C or protein S deficiency, with ischemic heart disease, with hypothyroidism. ওকে, আপনারা সবাই ঠিকভাবে বলছেন। এর পরের যে চ্যাপ্টারটা আসে সেটা হলো যে এইটুকু বলার পরে আপনার যতটুকু মানে ডিপেন্ড করার যে কেন বললেন, কি জন্য বললেন, এগুলো সবাই আপনারা পার্টিসিপেট করছেন ভেরি নাইসলি। যে কার্ডিয়াক ইভেন্টটা কেন কিভাবে এক্সপ্লেন করে এটা থেকে হতে পারে, এই যে চিন্তাটা, এটাই কিন্তু সবচেয়ে পরীক্ষার ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আপনার ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে দিয়ে দিলেন একটা, এটা কিন্তু আসলে কিন্তু পরীক্ষা না। পরীক্ষা হচ্ছে যে আপনি সবগুলাকেই পসিবিলিটি কিভাবে সম্ভব তার এক্সপ্লেনেশন, তার প্যাথোজেনেসিসটাকে এক্সপ্লেন করে দেওয়া। আমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় এটাই দেখি যে আমরা কার্ডিয়াক ইভেন্টটাকে সে মনে রাখে, এটাকেও সে এক্সপ্লেন করতে পারলো কিনা, প্রোটিন সি প্রোটিন এসটাকে আনলো কিনা, লুপাসটাকে সেকেন্ডারিলি আনলো কিনা, প্রাইমারিলি কেউ এপিএস আনলো কিনা, কি কি পরে আসলো। এরপরে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে নেক্সট কোশ্চেন যে হাউ টু ইনভেস্টিগেট দিস কেস। আপনারা বলেন এবার, একদম বলেন, যে কোনো একদম পরিচয় দিয়ে দিন। স্যার আমি ডাক্তার রহমতুল্লাহ স্যার। যেহেতু স্যার পেশেন্টের অ্যাকিউট ইভেন্ট, ফার্স্টে আমরা সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন করব স্যার, আর্জেন্ট এটা। তারপর বেডসাইড ব্লাড সুগার করব, আর স্যার পেশেন্টের তারপর আমরা অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন, ইসিজি, বেডসাইড ইকো, তারপর হচ্ছে পেশেন্টের ডি ডাইমার, আর তারপরে রেনাল ফাংশন টেস্ট, লিভার ফাংশন টেস্ট, তারপরে স্যার আমরা SbA1c, র্যান্ডম ব্লাড সুগার, তারপরে স্যার আমরা পেশেন্টের অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম, যেহেতু পাস্ট হিস্ট্রি ডিভিটির হিস্ট্রি আছে, সেক্ষেত্রে স্যার অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি আমরা দেখবো, লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেখবো। অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি করার জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করবেন স্যার? অ্যান্টিকার্ডিওলিপিড অ্যান্টিবডি স্যার, লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, দুটা করবেন। ওকে, আপনার একটা একটা করে আপনি যখন স্যার এএনএ অ্যান্টি ডিএসডিএনএ, তারপরে স্যার যদি এগুলা নেগেটিভ থাকলে স্যার আমরা প্রোটিন সি প্রোটিন এস রিমোট পসিবিলিটি গুলো আমরা সার্চ করব। আচ্ছা, তাহলে স্টেপ ওয়াইজ আপনি যেহেতু ফার্স্ট প্রাইমারি ডায়াগনোসিস এপিএস প্রাইমারি চিন্তা করছেন, ইন দ্যাট কেস আপনি সবসময় মাথার মধ্যে কতগুলো জিনিস ঢুকায় রাখবেন সবাই। সেটা হলো যে ফর ডায়াগনোসিস কোনটা, একটা রুটিন টেস্ট আমরা করি যে ব্লাড সুগার, কিডনির ক্রিয়াটিনের লেভেল, একটা সিবিসি, এবং আমরা হিমোগ্লোবিন A1c। ফর ডায়াগনোসিস সিটি স্ক্যান, ঠিক আছে, বা এমআরআই। আর সিটি স্ক্যানে ধরেন আপনি কখন কোনো লিশন পেলেন না, সেটা কখন হতে পারে? Too early. Too early. How can we assess this is a case that the lesion will develop later on? Is there any sign in your CT scan? CT scan এ কোনো সাইন পাবেন কি? ডেন্স এমসিএ সাইন পাওয়া যেতে পারে, আর্লি ডেন্স সাইন। কি সাইন? স্যার ডেন্স এমসিএ সাইন। আর কেউ পার্টিসিপেন্ট কে বলবেন? স্যার আপনার ওখানে অফলাইনে অনেক স্টুডেন্ট আছে, তারা চাইলে পার্টিসিপেট করতে পারবে স্যার। রিবন সাইন, লস অফ ইনসুলার রিবন, টেন্স এমসিএ সাইন, গ্রামেটার ডিফারেন্সিয়েশন 4। ইয়েস, ভেরি নাইস। চারটা সাইন ডাক্তার তাসনুবা। Gray matter and white matter cannot be differentiated. MCA dot sign and insular ribbon sign and increased effacement. These four signs are চারটা সাইনের কথা আর কি, যে এমসিএ ডট সাইন মানে এমসিএ যে টেরিটরি যেটা সিলভিয়ান ফিশারে থাকে, সেখানে কিন্তু থ্রোম্বাস হয়, যেটা পরবর্তীতে দেখা যায়। এখন কিন্তু আপনার ওই জায়গাটাকে একটা ডটের মতো লাগবে, সেটা একটা। আর লস অফ ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন গ্রে ম্যাটার আর হোয়াইট ম্যাটার, আর একটা ইনসুলার রিবন সাইন আছে, সেটা কি?
loss of basal ganglia or insular or insular. These are the side. এই কোশ্চেনটাও কিন্তু একবার এসেছিল আর কি, কোন একটা পরীক্ষার সময় আসছিল, যার জন্য আমরা বললাম যে আপনি যদি সিটি স্ক্যানে কখন পাবেন না, জাস্ট ডিসকাশনের জন্য, যে আর্লি করলে এই সাইনগুলো পাওয়া যেতে পারে, লেটার অন যদি আমরা রিপিট করি অথবা আমরা পরবর্তীতে আবার একটা এমআরআই করি, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে গেল। এরপরে টু আইডেন্টিফাই দ্য কজ অফ দিস ইনফ্যাক্ট in this patient, regarding this patient, সেটার জন্য আপনি এপিএস প্যানেল, এএনএ, অ্যান্টি ডিএসডিএনএ করলেন। সাপোজ এএনএ is negative, is it virtually excluded SLE or not? স্যার if in that case স্যার আমরা বলতে পারি virtually excluded। আর যদি স্যার হেপ2 না করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এএনএ নেগেটিভ দিয়েও স্যার আমাদের ক্রাইটেরিয়া আছে স্যার, যদি 10টার উপরে ক্রাইটেরিয়া থাকে, প্রোটিন কমপ্লিমেন্ট C3 C4 কম থাকে এবং স্যার এপি মানে ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি গুলো যদি পজিটিভ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এসএল এর দিকে যেতে পারি। ইয়েস, তাহলে C3 C4 কম্পোনেন্ট কম থাকলে এবং আমরা যদি দেখি যে অ্যান্টিফসফোলিপিডের যে দুটো আমরা প্রপোজ করলাম এই দুটো যদি পজিটিভ থাকে, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান সে যে দিস দ্য কেস অফ লুপাস। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান ডু দ্য অ্যান্টি-স্মিথ অ্যান্টিবডি, যেটাও কিন্তু করা হয়, স্মিথকেও কিন্তু করা হয়, স্মুথ না স্মিথের সাহেবের জন্য নামেই আছে একটা, এটা লিখে দিয়ে দিলে ওটা হয়। এটা যদি পজিটিভ থাকে তখন আমরা বলতে পারি যে দিস এ কেস অফ লুপাস অলসো। নেক্সট আসছে যে আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করবেন, যে বললেন প্রোটিন সি প্রোটিন এসটা বলছিলেন, এটাও বলতে হবে। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ ইউর ইকো কেন করবেন বলেন রহমতুল্লাহ, আপনি বলছেন জি স্যার। ইকো প্রথমত হচ্ছে স্যার পেশেন্টের যেহেতু একটা এমআইআর হিস্ট্রি আছে, পেশেন্টের এখানে ভেন্ট্রিকুলার অ্যানিউরিজম আছে কিনা, ইন্টারকার্ডিয়াক থ্রম্বাস আছে কিনা, অথবা পেশেন্টের স্যার সাবভালভুলার চেঞ্জ ডিউ টু স্যার রিউমেটিক ফিভার এই লাইনে কিছু আছে কিনা, অথবা যে একটা কথা বলে যদিও ক্লিনিক্যালি পাওয়া যায় নাই, পেশেন্টের যদি এএসডি থাকে কিনা, প্যারাডক্সিক অ্যাম্বুলাই, আমরা এগুলো এক্সক্লুড করতে চাই। মানে we may not get clinically in any vascular or any valvular lesion or anything, সেক্ষেত্রে আমরা ওটা দিয়ে ইকো দিয়ে আমরা প্রুভ করবো। at the same time patient may have a মানে হিস্ট্রি অফ এ পোস্ট এমআই পেশেন্টের জন্য যে একটা ফলো আপ, সেটার জন্য আমাদের দেখা দরকার অ্যানিউরিজম and other things or any thrombus, মেবি যে পেশেন্ট মে হ্যাভ অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমাও থাকতে পারে, অনেক সময় বোঝা যায় না কিন্তু ক্লিনিক্যালি, সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য ইকোটা আমাদের এই জন্য এসেনশিয়াল। এটাও একটা কোশ্চেন আর কি, যে আপনি ইনভেস্টিগেশনে লিবম্যান সেকেন্ডোকার্ডাইটিস ভেন্ট্রিকুলার লিবম্যান সেকেন্ডোকার্ডাইটিস ফর এপিএস, ও লিম্বান সেকেন্ডোকার্ডাইটিস, ইয়েস লিম্বান সেকেন্ডোকার্ডাইটিস, সেটাও থাকতে পারে আর কি, অনেক সময় বোঝা যায়। তো সেই জন্য আমি ইকো করবো। তার মানে এই কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা যে ইকো কেন করবেন, আপনি প্রত্যেকটা পয়েন্ট উত্তর দিয়ে দিবেন যে এই কারণে আমি ইকোটা করবো। মানে এখানে কিন্তু একটা কনভারসেশন, আপনি এমনি এমনি বলে গেলেন কিন্তু রেশনালিটিটা বলতে পারলেন না, এটা কিন্তু পরীক্ষা না, পরীক্ষাটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল, এবং এই ইনভেস্টিগেশন গুলো করার পিছনে কি কি রেশনালিটি সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে, তারপরে না আপনার কাছে ট্রিটমেন্টের কাছে যাবে। কিন্তু তাহলে হাউ ক্যান ইউ ডায়াগনোস এপিএস, একজন এবার বলেন, যেটা প্রাইমারি এপিএস বলতে গেলে এই পেশেন্টটার জন্য আমার কি দরকার, কখন বলবেন? স্যার পেশেন্টের যদি এভিডেন্স, ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স অফ আর্টেরিয়াল এন্ড ভেনাস থ্রম্বোসিস, ফিটাস লস, এন্ড স্যার পেশেন্টের যদি ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি, লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যদি পজিটিভ হয়, তাহলে স্যার আমরা ডায়াগনোসিসে রিচ করতে পারি। ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিক্যাল আপনার যে ক্রাইটেরিয়া, সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আপনি এটা করবেন, ক্রাইটেরিয়া বাইরে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে মোটামুটি ভাবে আপনারা যে কয়টা ইনভেস্টিগেশন করে ফেলছেন সেটা ঠিক আছে। নাও হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ দিস কেস বলেন এবার। পরীক্ষাটা এইভাবেই হয়, সব কটা পয়েন্টে আপনাদের একটু একটু করে, হিস্ট্রি, ইনভেস্টিগেশন, দেন ম্যানেজমেন্ট। স্যার পেশেন্টের তো যদি পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট কি দিবেন? স্যার পেশেন্ট জেনারেল ডায়াগনোসিস আপনার হয়ে গেল, ধরে নেন আর কি যে প্রথমটাই ডায়াগনোসিস এপিএস। স্যার এখন স্যার পেশেন্টের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট এপিসি ম্যানেজ করব।
জেনারেল ম্যানেজমেন্ট করবো স্যার, এবিসি, নিউট্রিশন, ডায়েট, তারপর কেয়ার অফ বাউল ব্লাডার এগুলার ইয়ে করবো। আর স্যার পেশেন্টের স্পেসিফিক, যদি পেশেন্ট আর্লি আসে স্ট্রোক নিয়ে এবং পেশেন্টের যদি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে থ্রোম্বোলাইটিক থেরাপির জন্য, তাহলে স্যার আমরা থ্রোম্বোলাইসিস করব। থ্রোম্বোলাইসিস কি দিয়ে করবেন? টেনেক্টাপ্লেস স্যার। টেনেক্টাপ্লেস, ওকে। আর তারপরে এটা পসিবল হয় নাই আমাদের জন্য, আমাদের পেশেন্ট একটু দেরিতে আসাতে আমরা করতে পারি নাই, তাহলে আমরা কি করব? তাহলে স্যার পেশেন্টের যেহেতু স্ট্রোক আছে, আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস এবং ডিভিটির হিস্ট্রি আছে এবং পেশেন্টের ইয়ে আছে, তাহলে আমরা অ্যাসপিরিন দিব লাইফ লং এবং লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইনিশিয়ালি ফলোড বাই ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট লাইফ লং এর জন্য স্টার্ট করব। Low molecular weight heparin, next warfarin. What is the target INR of this patient, of your patient? So 2 to 3. 2 to 3. If there is any valvular lesion, in that case, what will be the INR target? 3.5. 3 to 4. 3 to 4. Okay. How much frequently you will observe the INR? INR কতদিন পর পর দেখবেন? 6 months. এটাও কিন্তু একটা গাইডলাইন আছে, মনে পড়ে? Primarily 2 week leave, thereafter 4 প্রত্যেক মাসেই। এবং বাইরে কিন্তু এদের মনিটর আছে, এরা নিজেরা বাসায় বসে দেখতে পারে। স্যার এমন ছিল কিনা সপ্তাহে একটা করে 2 বার দিব, 2 সপ্তাহ, তারপরে 2 উইকলি 2টা, তারপরে মান্থ। রাইট, ঠিক আছে, রাইট, রাইট, ওকে। It is a young lady, 32 years, and she loses about 6 abortion, no? Okay. What about the pregnancy plan? Or what about the family planning or etc etc? কি সাজেশন? সে আবার বাচ্চা চাই, আপনি কি বলবেন বলেন? বাচ্চাতেও তাকে দিতে হবে একটা, তাকে নিষেধ করে দিবেন যে হবে না? স্যার মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে করতে হবে স্যার। এখানে ফিজিশিয়ান থাকবে, তারপর স্যার গাইনোকোলজিস্টের একটা বোর্ডের মাধ্যমে তাকে কাউন্সেলিং করা হবে যে তার ফিটাল লসের চান্স আছে ফার্দার এবং কমপ্লিকেশন হতে পারে, বোথ মাদার এন্ড বেবি দুইজনেরই কমপ্লিকেশন হতে পারে। এই কাউন্সেলিং এর পরে রাজি থাকলে তাহলে আমরা স্যার পেশেন্টের অ্যাসপিরিন এবং স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি ইন প্রেগন্যান্সি যেভাবে করতে হবে ওইভাবে আমরা কোনটা করতে হবে? আপনাকে তো প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিতে হবে। আপনি অ্যাসপিরিন কি দিবেন না দিবেন না? স্যার অ্যাসপিরিন দিব স্যার। আচ্ছা, what about the anticoagulant therapy you will continue? স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের যদি পেশেন্ট যদি প্রেগন্যান্ট হতে চায় বা প্রেগন্যান্সি ক্যারি করে, তাহলে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার আপ টু 36 উইক পর্যন্ত আমরা ওয়ারফেরিন দিতে পারি। তারপর 36 থেকে এক্সপেক্টেড টাইম বিফোর ডেলিভারি 40 to 24 to 36 আওয়ারে আমরা আবার লো মলিকুলার বন্ধ করে আনফ্র্যাকচারেড হেপারিনে চলে যাব এবং এক্সপেক্টেড ডেলিভারি টাইমের 6 to 8 আওয়ারে বন্ধ করে দিব আনফ্র্যাকশনের। তারপর পেশেন্ট যখন ডেলিভারির পরে ব্লিডিং সিকিউরড হয়ে যাবে, তারপর আমরা আবার নতুন করে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট স্টার্ট করব। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মধ্যে কি ওয়ারফেরিন দিবেন? স্যার ওয়ারফেরিন তো স্যার পেশেন্ট যদি ব্রেস্ট ফিডিং হয় তাহলে তো স্যার পেশেন্টের সমস্যা হতে পারে। আপনি প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে কি ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ করবেন নাকি ওয়ারফেরিন বন্ধ করবেন? স্যার প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে স্যার আমরা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার আপ টু 36 উইক পর্যন্ত আমরা ওরাল ওয়ারফেরিন দিতে পারি স্যার, যদি 5 মিলিগ্রাম তার বেশি হয়। গাইডলাইনে কি এরকম আছে ডাক্তার তাসমিমা? স্যার গাইডলাইনে আছে হচ্ছে যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ইউজুয়ালি বলা হয় যে 16 উইকস এর আগেই লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন শুরু করতে হবে, যেটা আপ টু 6 উইকস আফটার ডেলিভারি পর্যন্ত লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনটা দিতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্রম ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার থেকে অ্যাসপিরিন পুরা হচ্ছে ডেলিভারি পর্যন্ত আমাকে অ্যাসপিরিনটা কন্টিনিউ করতে হবে। এই দুইটা ড্রাগস থ্রু আউট হোল প্রেগন্যান্সি।
ওয়ারফেরিন না স্যার, ওয়ারফেরিন আমরা দিতে পারবো না। আফটার 6 উইকস বা হচ্ছে পরে আবার আইএনআর দেখে তারপরে আমরা ডেলিভারি 4 সপ্তাহ পর থেকে আমরা আবার ওয়ারফেরিনটা স্টার্ট করব। না, ফার্স্ট টাইম থ্রু আউট প্রেগন্যান্সিতে ওয়ারফেরিনের কথা আমি গাইডলাইনে পাইনি। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার থেকে শুরু করতে হবে, কিন্তু 16 উইকস থেকে আর্লি, মানে 16 উইকস থেকে শুরু করতে হবে, মানে আর যখন ফিটাল হার্টবিট আসবে এরপর থেকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার, ওই যে আগের ভাই যেরকম বলতেছিলেন অ্যাক্টিভ ফিব্রিলেশনের গাইডলাইনে প্রেগন্যান্সি উইথ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, ওই ভাই যেভাবে বলতেছিলেন ওটা কিন্তু স্যার ওইভাবেই আছে স্যার। যদি প্রেগন্যান্সিতে আর্লি প্রেগন্যান্সিতে স্যার যদি ওয়ারফেরিন আমার লেস দ্যান 5 মিলিগ্রাম লাগে স্যার, তাহলে আমি আর্লি প্রেগন্যান্সিতে ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ করতে পারবো। আর যদি স্যার মোর দ্যান 5 মিলিগ্রাম লাগে তাহলে স্যার আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেবো, আপ টু লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেবো। তারপরে আমরা ওয়ারফেরিন তৈরি করব। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে আপ টু 36 উইকস পর্যন্ত স্যার আমরা ওয়ারফেরিন দেবো স্যার, যে ডোজে লাগে স্যার ওয়ারফেরিন দেবো স্যার। 36 উইকসের পর থেকে স্যার ডেলিভারির স্যার আগ পর্যন্ত, ডেলিভারির স্যার 72 আওয়ার্স আগ পর্যন্ত স্যার আমরা তখন চলে যাব স্যার লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনে। ইভেন ডেলিভারি 8 ঘন্টা আগ পর্যন্ত আমরা তখন আনফ্র্যাকশনাল হেপারিনে চলে যাবো স্যার। এবং ডেলিভারি 72 ঘন্টা 6 থেকে 8 ঘন্টা আগে স্যার আনফ্র্যাকশনাল হেপারিন বন্ধ করে দেবো স্যার। বন্ধ করে আমরা ডেলিভারি অ্যালাউ করবো স্যার। ডেলিভারি অ্যালাউ করার পরে স্যার ব্লিডিং সিকিউর হয়ে গেলে স্যার আমরা আবার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করবো স্যার, ওয়ারফেরিন উইথ দ্য সাপোর্ট অফ লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন। আইএনআর যখন টার্গেট হয়ে যাবে 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে, আইএনআর যখন আমার 2 to 3 হয়ে যাবে তখন লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনটা বন্ধ হয়ে যাবে, শুধুমাত্র ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ থাকবে স্যার। Very good. Actually, why it is very much important? This patient is during pregnancy. কেন আমরা এত অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি? কারণ ফরেনাররা কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নিয়ে প্রচন্ড কোশ্চেন করবে আপনাকে, কাজে এটা অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইনে যেটা লেখা আছে সেটা আপনি রেফারেন্স সহ বলে দিতে পারবেন, যেটা বললেন। ভেরি গুড। কিন্তু কেন এত ইম্পর্টেন্ট বলেন তো? না, প্রেগন্যান্সি নিজেও একটা প্রথম বডি কন্ডিশন, তাই না? আর পেশেন্টের তো একটা প্রথম বডি আছেই, যে এপিএস আছে, কাজে এই দুইটা মিলে এত বেশি, যার জন্য আমাদের ডিউরিং প্রেগন্যান্সিতে তাকে অবশ্যই মনিটর করতে হবে। মনিটর করার জন্য আপনি কি কি জিনিস টুল ব্যবহার করবেন? একটা তো আপনি যদি ট্রিটমেন্টের জন্য একটা আয়না দেখতেছেন, ডি ডাইমার দেখবেন, যদি কেউ না নেয় প্রেগন্যান্সিতে তো ডি ডাইমার স্যার রোল নাই দেখতে পারবেন না স্যার। প্রেগন্যান্সিতে তো স্যার ডি ডাইমার এমনি বেশি থাকে স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার আমরা এই কোশ্চেনটা খুব সিম্পল আর কি, যে আমরা যদি কেউ ঠিকমতো রিসিভ না করে তাহলে আমরা ডি ডাইমার দিয়েও আমরা অ্যাসেস করতে পারবো কিছুটা হলো, বা এফডিপি দিয়েও অ্যাসেস করতে পারবো। অলরাইট, এটাই অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের জন্য কোনটা দরকার। আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হলো যে পেশেন্টটার মেরিটটা কোথায়। মেরিটটা হচ্ছে সে ডায়াবেটিক, ইয়াং, সে হাইপোথাইরয়েড, সেটাও খুব কম বয়সে, তার একটা এপিএস ডেভেলপ করছে, এবং পেশেন্টের এই কোশ্চেনগুলো আসবে হচ্ছে যে এই ডিসকাশনটার জন্যই কিন্তু আপনাকে এখানে এই পেশেন্টটা আপনার ভাগে পড়বে। কারণ এখানে আপনি মনে করেন না যে আপনি ডায়াগনোসিস বলে ফেলছেন, আপনি পাস করে গেলেন। নো, আপনি ডায়াগনোসিস বললে আপনি পান না। আপনি ডায়াগনোসিস করার পরে আপনি কিভাবে ইনভেস্টিগেট করলেন, কেন করলেন, প্রত্যেকটা রেশনালিটি, তারপরে তাকে প্রেগনেন্ট কিভাবে এর পরবর্তীতে হবে, তার ফলো আপ কিভাবে আপনার, তার প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ হবে আগে পিছে, প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। At the same time, how can you diagnose diabetes, and how can you manage the diabetes and as well as hypothyroid? Hypothyroid ম্যানেজ করা খুব সহজ। ডায়াবেটিস কিভাবে ম্যানেজ করবেন বিফোর প্রেগন্যান্সি এন্ড ডিউরিং প্রেগন্যান্সি বলেন? At the time of attack আপনি কি দিবেন? স্যার ডিউরিং প্রেগন্যান্সি পেশেন্টের স্যার আমরা কিন্তু ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস আছে স্যার, ইনসুলিন দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করব ব্লাড সুগার। কোনটা দিবেন? কি দিয়ে কন্ট্রোল করবেন? শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন স্যার। শর্ট অ্যাক্টিং রেগুলার ইনসুলিন স্যার। শর্ট অ্যাক্টিং কেন? লং অ্যাক্টিং এ অসুবিধা আছে? শর্ট অ্যাক্টিং হলে স্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে এটা আমরা
স্যার শর্ট অ্যাক্টিং যেটা দেবো সেটা আমরা স্যার শর্ট অ্যাক্টিং গুলো স্যার আমরা দেওয়ার পরে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে ওটা পিক আপ অনসেটে যাবে, 4 থেকে 6 ঘন্টা পর্যন্ত সে অ্যাকশনে থাকবে, এরপরে স্যার অ্যাকশন চলে যাবে স্যার। এবং এটা আমরা দেবো স্যার পোস্ট পান্ডিয়াল স্যার। তার পোস্ট পান্ডিয়াল স্যার গ্লুকোজটাকে সে কন্ট্রোল করবে স্যার। লং অ্যাক্টিং দিলে স্যার সে ওভারঅল লং টাইম কাজ করবে স্যার, ওই যে মানে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার একটা চান্স থাকবে। শর্ট অ্যাক্টিং এ স্যার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্সটা কম থাকবে স্যার। সেই জন্য আপনি দিবেন। জি স্যার। কিন্তু প্রেগন্যান্সিতে কি শুধু শর্ট অ্যাক্টিং দিয়ে ম্যানেজ করা যায় না? এখানে একটা বেজাল বোলাস দিতেই হয়। বেজাল বোলাস না দিলে এটা মেনটেন করা যায় না, কারণ আপনি শর্ট অ্যাক্টিং দিবেন, ওভারনাইট ইনসুলিন লেভেল কমে থাকবে এবং ফাস্টিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়, যার জন্য বেজাল ইনসুলিন ইউজ করা হয়। কোন বেজাল ইনসুলিন ইউজ করতে পারেন বলেন তো, কোনটা কোনটা করা যায়? কোনটা সেফ কোনটা প্রেগন্যান্সিতে? গ্লার্জিন এখন অ্যালাউ করে, ইন্ডিয়াতে করতেছে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেট্রিবিট কে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হচ্ছে। ডেট্রিবিট স্ট্যাবলিশড, ওটাকে ইউজ করা যায় বেজাল। আর শর্ট অ্যাক্টিং অ্যানালগের কোনটা ইউজ করা যায়? অ্যাসপার্ট না লিসপ্রো জানেন? হিউম্যান ইনসুলিন যদি বিপদে পড়েন তাহলে হিউম্যান ইনসুলিন। অ্যানালগও আছে কিন্তু আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং। হ্যাঁ স্যার লিসপ্রো। হ্যাঁ ঠিকই আছে। এটাই খুব সিম্পল জিনিস আর কি। মানে আপনার তো ডায়াবেটিস এই রোগের ম্যানেজ করে দিতে হবে, আপনাকে এই কয়েকটা কোশ্চেন কিন্তু করে বসবে যে কোনটা দিয়ে আপনি ডায়াবেটিস ম্যানেজ করবেন। হাইপোথাইরয়েডের টার্গেট তো আপনি জানেনই, লেস দ্যান মানে লোয়ার হাফ অফ নর্মাল আর কি, লোয়ার হাফ অফ নর্মাল, ওখানে টার্গেট রেখে দেওয়া হয়, এবারে টিএইচএস লেভেল আর কি। আর না হলে আপনি FT4 লেভেলটা অবশ্যই করবেন। বিকজ কি কারণে? আপনি কিন্তু এখানেও একটা কোশ্চেন, কারণ আপনি কি দিয়ে মনিটর করবেন থাইরয়েড, কারণ বাচ্চা তো পেটে চলে আসছে। FT4 এন্ড THS দুটাই কিন্তু, এটার এক্সপ্লেনেশনটা আপনি বলে দিবেন কিন্তু যে কি কারণে আপনার। স্যার এখানে কি ট্রাইমেস্টার স্পেসিফিক রেফারেন্স তো ইউজ করতে হবে, তার কারণ স্যার ফিজিওলজিক্যালি তো স্যার ট্রাইমেস্টার বেদে স্যার FT4 THS স্যার মানে চেঞ্জ হয় স্যার। মানে নন প্রেগন্যান্ট ওমেনের মতো তো স্যার আমরা ওই রেফারেন্স লেভেল দিয়ে তো স্যার এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না স্যার। ট্রাইমেস্টার স্পেসিফিক রেফারেন্স ইউজ করতে হবে স্যার। কোনটা বলতেছে স্যার? ওই হাইপোথাইরয়েডিজমের স্যার THS। হাইপোথাইরয়েড, হ্যাঁ হাইপোথাইরয়েডের থার্ড ট্রাইমেস্টার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বেশি, কারণ তখন ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়, তখন FT4 লেভেল অনেক উপরে উঠাই দেওয়া হয় আর কি, যাতে কোনো থাইরয়েড ডেফিসিয়েন্সি না পড়ে, তার লোডও বেশি লাগে এবং এই জন্য ফ্রিকোয়েন্ট মনিটরিং দরকার হয় আর কি। তার মানে এর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্টলি আপনার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট, রেগুলার ব্লাড সুগার লেভেল, স্পেশালি ফাস্টিং ব্লাড সুগার লেভেল। থার্ড ট্রাইমেস্টারে তো স্যার বডি প্লাজমা ভলিউম স্যার, প্রেগন্যান্ট ওমেনে প্লাজমা ভলিউম অ্যারাউন্ড 60% বেড়ে যাবে স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার ডাইলুশনাল এবং স্যার ড্রাগের এক্সক্রিশনও বেড়ে যায় স্যার। সেক্ষেত্রে তো মানে ডোজ বেশি লাগবে, থাইরক্সিনের ডোজ বেশি লাগবে, এই জন্য ট্রাইমেস্টার স্পেসিফিক স্যার রেফারেন্স ইউজ করে স্যার থাইরয়েডের ম্যানেজমেন্টটা। আসলে ডাইলুশনাল না বলে আপনি TBG লেভেল বলেন, থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিনটা আসলে ওরকম হয়ে যায়, যার জন্য এটার ব্যালেন্সটা আমরা ফ্রি হরমোন লেভেল দেখলে আমাদের জন্য সহজ হয় আর কি। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আমার মনে হয় যে আপনারা মনে রাখবেন যে যে কোনো একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য রুটিন একটা টেস্ট কনফার্ম করার জন্য, ডায়াগনোসিস টু সি দ্য আইডেন্টিফাই দ্য কজ, দেন টু সি দ্য কমপ্লিকেশন অ্যান্ড ফর মনিটরিং অফ দ্য পেশেন্ট, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট থিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তারপরে আপনার আদার্স ম্যানেজমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই থাকতে হবে, যেমন সাচ এস ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপোথাইরয়েড অ্যান্ড আদার্স যদি কোনো টেস্ট থাকে, অসুখ থাকে, সেটার জন্য অবশ্যই ম্যানেজ করবে। তার মানে এই পেশেন্টটা দেখেন ভেরি সিম্পল মনে হচ্ছে, কিন্তু যখনই আপনার এই পেশেন্টটা আপনাকে দেওয়া হবে, তখন ধরে নিন যে আপনাকে কিন্তু পরবর্তী কোশ্চেনগুলা খুব মানে মাইনরলি এবং অ্যাকর্ডিং টু একদম বুকিশ কথাবার্তা, ঠিক আছে, এবং আপনার চিন্তা ভাবনা যে আপনার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে আপনি সবকিছুকে অমিট করে শুধু একটা বললেন কিনা, অন্যগুলো চিন্তা করতে হবে এবং সেই ব্যাপারে আপনার পজিটিভ অ্যাপ্রোচ থাকতেই হবে, না হলে আপনার জন্য এটা পরীক্ষাটা আসলে ওইভাবে হবে না। কেমন আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তো? হিস্ট্রি কিভাবে ডিসকাশনে আসে, ইনভেস্টিগেশন কিভাবে ডিসকাশনে আসে, ট্রিটমেন্ট কিভাবে ডিসকাশনে আসে। দেখেন একটা মনে হচ্ছে প্লেন কেস, কিন্তু আসলে প্লেন কেস না। পরীক্ষা হলের জন্য কিন্তু এটা একটা পেট কেস, যে কোনো সময় এটা দিয়ে দিতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা মনে হয় একটা শর্ট কেস দেখি। পার্টিসিপেন্ট আপনারা কেউ কিছু বলবেন? আর আমরা একটু শর্ট কেসে যাই। একটা কোশ্চেন স্যার, একটু প্রথম দিকে স্লাইডগুলো একটু স্যার একটু দেখা দেওয়া যাবে? একটা কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন আছে। গাইডলাইন গুলো তো তোমরা দেখতে পারবে সব জায়গায়, গাইডলাইন তো আর আনি নাই আমি।
হ্যাঁ স্যার এখানে ডিফারেনশিয়ালটা নিয়ে একটু কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বলেন স্যার ডিফারেনশিয়াল এখানে যেটা 2 নম্বর ডিফারেনশিয়াল এখানে সিবিডি উইথ লেফট সাইড হেমিপ্লেজি প্রোটিন সি প্রোটিনের ডিফিসিয়েন্সি বলা আছে স্যার। এখন প্রোটিন সি প্রোটিনসটা ইনভেস্টিগেশন না করে তো আমরা যেটা এসএলইটা আমাদের কিছু ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া আমরা এসএলই আনতে পারি ডিফারেনশিয়ালে হ্যাঁ ক্লিনিক্যালি। ডিফারেনশিয়ালে এসএলই আনতে পারেন প্রোটিন সি কারণ প্রোটিনসটা হ্যাঁ যেহেতু ইনভেস্টিগেশনে আপনার যায় না ডিফারেনশিয়ালের সেকেন্ড তো এসএলই আছে আপনার। হ্যাঁ স্যার প্রোটিন সি প্রোটিনস কি এখানে আনা যাবে? এটা তো স্যার একটা ইনভেস্টিগেশন না করে আমাদের ওটা হতে পারে আর কি, আমরা একটা জাস্ট নিয়ে আসছি আর কি স্যার যে এখানে এটা বলাটা স্যার জাস্টিফাইবল হবে কিনা, কারণ এটা তো ইনভেস্টিগেশনাল ডায়াগনোসিস প্রোটিন সি প্রোটিনস। আপনি এপিএস ও তো ইনভেস্টিগেশনাল, প্রাইমারি এপিএস ও তো ইনভেস্টিগেশনাল। হ্যাঁ স্যার সেটাও প্রাইমারি ইভেন্ট আছে তাই না, যেহেতু এটা প্রথমবটিক কন্ডিশন সেই জন্য আমরা প্রথমে এপিএসটাকে চিন্তা করলাম ফিমেল পেশেন্ট, এবং এই তারপরে আমরা ফিমেল পেশেন্ট হিসেবে লুপাস চিন্তা করলাম। যদি এগুলোর পরেও আমরা না হলে প্রোটিন সি প্রোটিন এস, কারণ আদার্স আমরা পাই নাই আর কি, যেমন ধরেন কার্ডিয়াক কোনো অ্যাবনর্মালিটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না দেখে আমরা আনি নাই, কিন্তু আমাদের মাথায় আছে যে এটাও হতে পারে যদি আমরা কোনোভাবে মিস করি, সেই হিসেবে আমাদের ইকো করে ওটাকে এক্সক্লুড করা। ঠিক আছে, মানে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ওটাকে হয়েছে এই কারণে আর কি। স্যার আমরা যদি এরকম বলি ডায়াগনোসিস APS either primary APS or underlying primary or secondary APS or secondary APS এর আন্ডারে স্যার RA SLE এগুলো স্যার আমরা যদি RA SLE যেহেতু কোনো ফিচার নাই এখানে কিছুটা মানে একটু ইয়া হয়ে যায় আর কি। আমাদের মনে কারোটিড টিস্যু ডিসঅর্ডার মোস্ট কমনলি এখানে আসে হচ্ছে লুপাসটা, কারণ RA SLE আর এর পেশেন্ট কি খুব একটা থ্রোম্বোটিক ইভেন্ট নিয়ে আসে? আর এর পেশেন্ট আসে, লুপাসের পেশেন্টে আসে, যার জন্য আমরা লুপাসটাকে নিয়ে আসছি। যে সব আপনি বলবেন না, আপনার কিছু যুক্তি আছে তো সেই যুক্তি অনুযায়ী বললে আমার মনে হয় যে স্পেসিফাইড হয় আর কি। ঠিক আছে, আমরা এই লংগেস্টটাকে এখানে শেষ করে আমরা একটু বলেন শর্টকেসটা, এই শর্টকেসটা রেডি কর, বসাই দাও। ওর ক্যামেরা দিয়ে দিবে, অসুবিধা নেই। আমরা এরপরে আমরা খুব কমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়, প্রায় সময় দেখে যে এক্সামিন দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অর এক্সামিন দ্য নেক and do the relevant or examine the neck region, thereafter I will ask you some question। এই ধরনের একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়। আমি ডক্টর রুসাফাকে বলবো যে জাস্ট এক্সামিন দ্য নেক, জাস্ট যেভাবে আমরা পরীক্ষার সময় দেই ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকালটেশন করে একটু সবাইকে দেখাও। ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, ছবিতে দেখা যাচ্ছে? পার্টিসিপেন্টরা বলেন একটু। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ শিওর, থ্যাংক ইউ। স্টার্ট করো। ওইটা দাও। শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম মা, আমার নাম ডক্টর রুসাফা। আমি আপনার উপর কিছু পরীক্ষা করব, আপনার এতে কোনো সমস্যা হবে না। আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন। হ্যাঁ স্যার, আই নিড প্রপার এক্সপোজার অফ দ্য পেশেন্ট। এটা একটু নামাচ্ছি। হ্যাঁ একটু ঘাটটা একটু গলাটা উঁচু করেন। ঠিক আছে, নামায় ফেলেন। আচ্ছা এবার একটা ঢোক গেলেন। ঠিক আছে, এই জায়গাটায় আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, একটু এবার জিহ্বাটা একটু বের করেন। ঠিক আছে ঠিক আছে, আর ঢুকায় ফেলেন এবার। ঠিক,
ইনস্পেকশনে আমরা দেখে ফেললাম আর কি, কন্টিনিউ ইনস্পেকশনে জাস্ট কতগুলো পয়েন্ট, যেটা আসলে বাইরে থেকে কতগুলো পয়েন্ট আমরা দেখি যে সোয়েলিংটা কিরকম, কোন দিকে বেশি কোন দিকে কম, বা ডিফিউজ অর সিমিলার কিনা, কোন স্কার মার্ক আছে কিনা, এবং ইট মুভস উইথ ডিক্লুটেশন অর নট, এট দ্য সেম টাইম টাং প্রোট্রুড করলে এটা উপরের দিকে আসে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য থাইরোগ্লোসাল সিস্ট কিনা, অ্যাজ দ্য সোয়েলেন ওভার দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এই কয়টা জিনিসই আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে প্যালপেশনেও পিছনে চলে গেছে এবং পিছন থেকে সে প্যালপেট করতেছে, এবং আমরা এরপরেও ডেসক্রিপশনটা শুনবো। আচ্ছা, মাইকটা ঢোক দিলেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু খাটটা উঁচু করেন। ঠিক। ঠিক, নামায় ফেলেন। ঠিক। পারকাশ, আচ্ছা, এখানে দিব না, সমস্যা নেই। শ্বাসটা বন্ধ রাখেন। শ্বাসটা বন্ধ রাখেন। ডক্টর রুসাফা বলেন কি কি পাইলেন? Examining the neck of this young female, there is a swelling in the neck region over the thyroid gland. Thyroid gland is diffusely and bilaterally enlarged. It is firm in consistency. Surface is smooth. It is non-tender. No single dominant nodule is present, and the overlying skin condition is normal. There is no lymphadenopathy, and trachea is centrally placed. Regional lymphadenopathy. Regional lymphadenopathy. Trachea is centrally placed. Percussion note is resonant, and there is no retrosternal extension. Percussion rate over the upper chest. Upper chest. And the sternum. Sternum, upper chest. There is no retrosternal extension, and no thyroid buoy was found. Okay. This is the diffuse thyroid gland enlargement. What do you expect? What do you want to see next? So I want to see the thyroid status of the patient. What is that? In case of the eyes, we look for lid retraction, lid lag, and we examine the 3-4-6 cranial nerve for complex ophthalmoplegia. And in the hands, we ask the patient to outstretch the hand, and we look for the tremor. And at the same time, we look for any thyroid acropathy or onycholysis. And on the palmar aspect, we see whether it is there's sweating or cold or warm, and we check the palmar erythema as well, and then we check the pulse. Just see the eye sign. মা, আপনি ঘাড় নাড়াবেন না, আমার আঙ্গুল যেদিকে যায় সেদিকে শুধু চোখটা নাড়াবেন, বুঝতে পারছেন? ঘাড় নাড়াবেন না। হ্যাঁ, এই চোখটা নামান, আমার আঙ্গুল যেদিকে যায় সেদিকে চোখ নামাবেন। ঠিক আছে। This is lead lag. This is lead lag. In lead lag, we see if there was lead lag present, the eyes would come down, but the lead would come slower than the eyes. Is the patient having lead lag or not? The patient does not. How can you see the lead retraction? And for lead retraction, we ask the patient to look forward.
Just show the. সামনে সোজা তাকান। And if we could see the upper sclera, Just see. সামনের দিকে তাকান। বলো যে কোন জায়গায় দেখতেছো? Retraction is not present here, and if it was present, then upper sclera, white part will be visible. What you found here? Then retraction is not present. Not present. That is the upper sclera. That is the white area will be exposed when you see from the side of this patient's eye. Okay. Then what you see next? So we see that for thyroid status, What are the other eye sign? The one is lead lag, then is the lead retraction. Then we examine the 3, 4, 6 cranial nerves. Anything else? Card sign or anything else? So if there was exophthalmos, then we would go for card sign. As this patient does not have exophthalmos, we won't do the card sign here. So how can we see it? So we from the back, when we were in the back, when we were all done doing the examination of thyroid gland, we do it like this. We just see for whether there's exophthalmos is present or not. Okay, but what is the card sign? So when we take a card, if exophthalmos was present, we take a card and we put it in front of here. If it touches the patient's eye, touches the card, then the X-ray is positive. Okay, so these are the eye sign. There is a lead lag, lead retraction, and the examination of the exophthalmos. If it is present, we can see the card sign also. Thereafter, we will go for the 3rd, 4th, and 6th cranial lap examination. If it is present or not. Yes. That is the important sign. And what is the hand sign? আপনি হাতটা সোজা করেন এভাবে, আঙ্গুলগুলো ছড়ায় দেন, আঙ্গুল ছড়ায়, আঙ্গুল হ্যাঁ। So in outstretched hand, we will look for tremor, and we can, if there's no tremor present here, if there's present, is the patient is having any tremor? No. What about the sweating or pulse? Then we have to look for any onycholysis or thyroid acropathy. These are not present here. Then we ask. But when you did not get any tremor, what is the confirmatory sign of we place a paper on the hand, and then we if there is tremor. I will put a paper over there, and then see is there any tremor that is not visible. Okay, so this is the procedure, and thereafter you will see the hand sweating. Nails for thyroid onycholysis or thyroid acropathy is present or not. On the eye level, we'll check the nails. Then we will ask the patient to we see the palmar surface. We see whether it is sweaty or not, dry or cold, or then we check for palmar erythema. This is the question actually. When you get a patient of diffuse thyroid gland enlargement, or there is a asymmetrical thyroid enlargement, you must explain what is the which lobe of the thyroid gland is enlarged and how much it is size. What about the consistency and what is the impression? By examining this patient, what is the impression? Sir, my impression is this is a simple diffuse goiter. Simple diffuse goiter. The thyroid status is? Thyroid status is not a youth thyroid state patient. Most likely this is youth thyroid state. Suppose you get a swelling over the thyroid gland, a single nodule, what you will approach? How can we investigate? Firstly, we do the TSH to check the thyroid status. Then we go for ultrasonogram and thyroid scan, thyroid scintigraphy. Scintigraphy. And what is that? By seeing this, what is the interpretation? There is low uptake or high uptake, or cold nodule or hot nodule is present or not. Which one is bad? Hot nodule or cold? The cold nodule is bad. Shantoi beshi kharap na? Cold is very bad. Then what you will do? Because the cold nodule goes in favor of malignancy, and then we have to go for FNC. Okay. Suppose that there is a multinodular gallbladder by ultrasonogram. What is your approach? So we go for FNC because why? There is a small chance that this can be malignancy. A small chance. There are about 5 to 10% cases may be malignant transformation. Previously, it was called that the multinodular gallbladder usually benign, but nowadays it is mandatory to do a thyroid FNSC from the thyroid gland.
And if you get a FNAC, or how can you suspect a case of thyroid malignancy without seeing the FNAC? Then we can also get it from the ultrasonogram if it's hypoechoic. But clinically? So clinically, if sir, at first you will say clinically, thereafter the investigation. Let's say if there's lymph nodes are involved, cervical lymph nodes, then it goes in favor of malignancy because there's metastasis. Then Okay. sir, If you got a case of thyroid bruise over there, what is the most chance of we will firstly think of this goes in favor of Graves' disease. Graves' Along disease? with the other, we see the other thyroid status. But Graves may be euthyroid, hypothyroid, or hyperthyroid in any stage. Suppose there is a hyperthyroid stage. How could we proceed to manage this case? Sir, hyperthyroid, if the patient is hyperthyroid stage, we, according to age, we give the patient antithyroid drugs. Or if the patient is above 40 years age, we can give radioiodine. Then at first you say the antithyroid drugs and the patient should come to euthyroid stage, then we'll proceed for further management. What is the management plan? One is surgery, another is radioiodine therapy. But a radio frequency ablation. Radio ablation. radioiodine দিয়ে আমরা অ্যাবলেট করি আর কি। তাহলে কাদেরকে অ্যাবলেট করা হয়, ইন্ডিকেশন কাদের? যাদের Sir, those who are above 40 years of age and family complete, and those who don't depend on their voice for their occupation, for example singer or teacher, they shouldn't be included in this thyroid radioiodine ablation. Radioiodine ablation. What about your patient? Is she married and she has got one children, so her, and she is 35 and her family is not complete. So in this case we won't be able to, it's better not to give her the as the patient is euthyroid state, so we'll follow up this case regularly. How frequently you follow up this case? Sir, Advice 3 to 4 months, sometimes 6 months, initially a little bit earlier, then follow up. Okay. What are the causes of this condition? Which one? কি হতে পারে এই গ্রেভস? কি কারণ? Or iodine deficiency? No, sir. It's an autoimmune disease, so thyroid receptor antibody positive here in Graves' What are disease. the antibody you will search for? Sir, This? if you're suspecting there's Graves, we'll look for thyroid receptor antibody. Thyroid receptor. And if we're suspecting Hashimoto's thyroiditis, then we will look for TSH. TPO, thyroid peroxidase antibody. Okay, thank you. What are the other features you will search for this patient? Sir, we can, if you get a case of thyroid, sir, what do you expect? Suppose it is a case of Graves' disease. Okay, in Graves' disease, we look for there's thyroid buoy, okay, other than thyroid. Other than, is there any other systemic disease associated with this Graves? Yes, what are the systemic disease can be associated with this Graves' disease? Sir, systemic disease. As this is autoimmune disease, other autoimmune profile we can get. Okay. Is there any question from our participant? Sir, I'm on the chiller question, sir. Sir, lead leg আর lead retraction আমরা কি ফার্স্টে দেখে ফেলবো না নাকি স্যার পরে? না, ও দেখে ফেলছিল আর কি, ওটা আসলে ঠিক না। আসলে থাইরয়েড বললে আপনি থাইরয়েডই দেখবেন। আমরা যখন বলবো যে what other relevance you would like to see, in that case you will respond, I want to see the eye sign, I want to see the other hand sign in the hand and leg, like this. The leg eye sign এর মধ্যে কি, তখন eye sign এর মধ্যে lead retraction, third, fourth, sixth cardiac lap and other things, এটা দেখবেন। স্যার আরেকটা পয়েন্ট উনি মিস করছেন। প্রথমে দেখার দরকার নেই, আপনি থাইরয়েড বললে আপনি থাইরয়েডের ইন্সপেকশন, প্যালপেশন এবং পারকাশনে সবাই মিস করে। পারকাশনটা অনেকে ট্রাকিয়া দেখে না, এটা কিন্তু খুব মিসিং পয়েন্ট এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে স্যাররা কিন্তু সবাই খেয়াল করে আমরা দেখি যে আমরা ট্রাকিয়াটা দেখলাম কিন্তু। স্যার উনি ওই এক গ্লাস ওই ওয়াটার দিয়ে মানে ওয়াটার ডিগ্লুটেশন করছে কিনা, পানি খাওয়ার এটা ছিল, সিপস অফ ওয়াটার ওয়াটার সলিউশন না, ওটা ও পারমিশন নিয়ে নিছে যে আমি এটা পানি পাই নাই দেখে এই জন্য আমরা করতে পারলাম না, আমরা মুখে ঢোক গিলতে বলছি আর কি, এটাই। স্যার ফাংশনাল স্ট্যাটাস দেখার সময় স্যার আমরা হ্যান্ড সাইনে যেগুলো দেখলাম স্যার, ট্রেমর দেখলাম, পাস দেখলাম স্যার, টাকে গাড়ি আছে কিনা, এটা সাবসিকুয়েন্টলি আপনাকে যখন কোশ্চেন করা হবে
হ্যাঁ এমনি আপনি করবেন না, আপনাকে তো প্রথমে দেওয়াই হবে যে থাইরয়েড এক্সামিন করতে, দেয়ার আফটার আমাদের এই ধরনের রিলেভেন্ট কোশ্চেন যে কোনোটা আসতে পারে যে what you want to see. I want to see the status of the thyroid gland. How can you assess it? Maybe euthyroid, you may be hypothyroid. I want to ask some question regarding the hypothyroid. Then I want to see some sign like this. It will guide me a clue for diagnosis of hyper or hypo or U. These are the points. এটাই হচ্ছে আপনার উত্তর। তারপরে আপনাকে যে কোনো জিনিস, যে সাপোজ ইউ গেট দ্য ম্যালিগনেন্সি, হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট, অর যে কোনো জিনিসই বলতে পারে। যেমন সবচেয়ে কমন কোশ্চেন হচ্ছে যে সাপোজ দ্য ডায়াগনোসিস ইজ ম্যালিগনেন্ট লিশন, হোয়াট উইল বি দ্য ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এটা আসতে পারে আর কি। এবং হাউ ক্যান ইউ ফলো আপ দিস কেস, কিন্তু অনেকে বলতে পারে না দেখে এটা বলা হয় আর কি। লোকাল গ্ল্যান্ড এক্সামিনেশনের পর যদি লোয়ার লিমিট আমরা রিচ করতে পারি তাহলে কি পারকাশন করে স্যার রেক্টোস্টেনাল এক্সটেনশন দেখার দরকার আছে কিনা? যদি রিচ করতে পারেন তারপরেও আপনাকে ট্রাকিয়াটা দেখতে হবে, কারণ অনেক সময় পিছন দিয়ে যেতে পারে না স্যার। আমরা যে রেক্টোস্টেনাল পারকাশন করব কিনা স্যার, আপার পার্ট অফ দি চেস্ট পারকাশন করে রেক্টোস্টেনাল এক্সটেনশন দেখবো কিনা যদি লোয়ার লিমিট রিচ করতে পারি ফিজিক্যালি? এটা করে ফেললে ভালো, কোনো দরকার নাই এটাকে গ্যাপ রাখার, যে হ্যাঁ তারপরেও আমরা করছি, যে আমরা সামনের থেকে বুঝতে পারছি, কিন্তু পিছন দিয়ে তো যেতেও পারে। স্যার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের টেম্পারেচার, ক্যারোটিড ব্রুই, সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড, এটা দেখা হয়েছিল কিনা দেখছেন? অবশ্যই দেখছেন। টেম্পারেচার, ক্যারোটিড ব্রুই আলাদা করে টাচ করার দরকার না, যখন আপনি প্যালপেট করবেন তখনই আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো আর থাইরয়েড ব্রুই, হ্যাঁ থাইরয়েড ব্রুই দেখেন, থাইরয়েড ব্রুই তো অবশ্যই দেখবেন। ক্যারোটিড ব্রুই স্যার, ক্যারোটিড ব্রুই। ও ক্যারোটিড ব্রুই, আমি ক্যারোটিড পালসে শুধু হচ্ছে পালপেট করছি, তারপরে ব্রুইটা দেখি নাই। উনি জিজ্ঞেস করছে যে ব্রুইটা আবার পরে দেখবো কিনা। না ব্রুই তো খুব বেশি দরকার হয় না নরমালি, আমরা তো থাইরয়েড ব্রুইটা দেখলে হয়, ক্যারোটিড ব্রুই তো খুব বেশি প্রয়োজন হয় না আর কি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্ট্যাটাস যখন আমাকে দেখতে বলা হলো স্যার, আমি যখন আপার লিম্বে ফাংশনাল স্ট্যাটাস দেখলাম স্যার, সেক্ষেত্রে তো স্যার আমি ট্রেমর দেখলাম স্যার, তারপরে স্যার পালসটা দেখলাম স্যার, টাকিকার্ডিয়া আছে কিনা, এয়ারটেল ফিব্রিলেশন আছে কিনা, এক্সেসিভ সোর্টিং আছে কিনা, প্রাইমারি আইথেমিয়া আছে কিনা। স্যার এখানে আমি আপার লিম্বে স্যার আমি দেখবো না স্যার, প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস আছে কিনা সেটা দেখবো? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, অবশ্যই। আমরা এখানে পেশেন্টকে শোয়াইতে পারি নাই দেখে আমরা আপার লিম্ব তো স্যার আমি বসে দেখতে পাই আপার লিম্বে। হ্যাঁ আপার লিম্বে আরো সাইন আছে। জি স্যার, প্রক্সিমাল মাইপাথি সবগুলাই, মানে these are the sign to assess the status, ঠিক আছে। এবং আমরা এই সাইনগুলা আমরা মানে চাইবো, আসলে পরীক্ষাটা হয়তো একটু মানে অনেকগুলা কেস হয়তো যে কটা যে এক্সামিনাররা চাই যে আমাকে এই দিকে নিয়ে যাব, সেই দিকটাই নিয়ে যাই ইউজুয়ালি। যেটাতে নাই সেটা নেওয়া খুব বেশি প্রয়োজন হয় না, যেটাতে থাকে সেটাতে আপনাকে করতে বলবে যে প্রসিড, গো, ক্যারি অন, একটা কিছু আপনাকে সাজেস্ট করবে। হ্যালো জি বলেন স্যার, ক্যারোটিড ব্রুই এবং থাইরয়েড ব্রুইটা আমরা কিভাবে পার্থক্য করব? আর আপনি যেটা বলেন স্যার যে আমরা ট্রাকিয়া দেখবো, সেটা কি আমরা বসা অবস্থায় দেখবো না স্যার? হ্যাঁ, আপনি তো পুরো থাইরয়েড এক্সামিনেশন তো বসাই করলেন, বসাই করবেন। ট্রাকিয়া দেখতে বললেন স্যার, ট্রাকিয়াও আপনি বসানো অবস্থায় করবেন। ট্রাকিয়া তো শোয়াই দেখা হয় না, ট্রাকিয়া তো বসাই দেখারই নিয়ম। স্যার আজ ক্যারোটিড ব্রুই এবং থাইরয়েড ব্রুই স্যার এটা কিভাবে পার্থক্য করব স্যার? ক্যারোটিড ব্রুই তো ক্যারোটিড ইয়ার উপরে, আপনি আর্টারির উপরে যাবে, আর থাইরয়েড ব্রুইটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে দেখবেন। যদি ক্যারোটিড ব্রুই দেখতে, ক্যারোটিড ব্রুই কেন এত দেখতে চাচ্ছেন আপনারা? খুব ম্যান্ডেটরি না স্যার। না ম্যান্ডেটরি না, তো আমরা থাইরয়েড ব্রুই পর্যন্তই থাকবো, আমাদের ক্যারোটিড ব্রুই নিয়ে অত চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে। আমাদের জন্য রিলেভেন্ট কোশ্চেন যেগুলো, যে থাইরয়েড স্ট্যাটাস নিয়ে আপনি চিন্তা করলেন কিনা, এবং আপনি কি কি জিনিস আছে, ট্রেমরের সময় আপনি ওই একটু পেপার সাইনটা দেখলেন কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে যেটা এক্সামিনেশনের পার্ট, ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড, সেটা আপনি মনে রাখলা এবং প্র্যাকটিস করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আর নেক্সট হচ্ছে যে কোনো একটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড পেলে
আপনি সাথে সাথে তার স্ট্যাটাস অ্যাসেসমেন্ট করতে পারলেন কিনা। আই সাইনগুলা সম্বন্ধে অনেকে লিড ডিট্রাকশনটা ঠিক মতন দেখাতে পারে না, সে অনেক উপর থেকে হাত তোলে। আপনি হাতটা কিন্তু একটা লেভেলে রাখবেন, 30 ডিগ্রি অ্যাবাভ দ্য হরাইজন্টাল লেভেল এবং নিচে 45 ডিগ্রি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, এবং অ্যাটলিস্ট 18 ইঞ্চি সামনে রাখে হাতটাকে প্লেস করবেন। এই কয়েকটা জিনিস আসলে আমাদের একটু দেখা হয়। এবং থাইরয়েড থেকে আসলে মানে থাইরয়েডের খুবই পছন্দ সবার, যে এখন মাল্টিনোডুলার গটারেও করা হয়। এফএনএসি যদি করে আপনার সাসপেক্টেড হয়, মানে সাসপেক্টেড কেস ডিউরিং মানে ম্যালিগনেন্সি সাসপেক্ট কখন করবেন, আলট্রাসোনোগ্রামে কি ধরনের ফাইন্ডিংস পেলে সাসপেক্টেড হবে, এবং সাসপেক্ট যদি এফএনএসিতে আসে হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট ইনভেস্টিগেশন, দ্যাট ইজ দ্য কোর বায়োপসি করে আমাদের কনফার্ম করতে হবে। কারণ কোর বায়োপসি না করলে আপনার টাইপটা ঠিক মতো ধরা যাবে না, এবং আপনি সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হবে। এটা তো আপনারা সবই জানেন থিওরিটিক্যাল, মানে এই প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেনগুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যে আমরা সাসপিশিয়াস বাই আলট্রাসোনোগ্রাম, সাসপিশিয়াস ক্লিনিক্যালি, দেন সোনোগ্রাম, দেন এফএনএসি, দেন কোর বায়োপসি। কোর বায়োপসি আপনি হিস্টোলজিক্যাল টাইপ বলে দিবে, হিস্টোলজিক্যাল টাইপ বলে দিয়ে দিলে আপনার জন্য আর কোনো সমস্যা হবে না, যাতে আপনি ম্যানেজমেন্ট করতে পারে। টোটাল থাইরয়েডেক্টমি করে আপনি থাইরোগ্লোবুলিন ফলো আপ করবেন, এবং কিভাবে আপনার ম্যালিগন্যান্ট লিশনগুলোকে ফলো আপ করা হয়, এটা আপনারা সব জানেন। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টে আপনি পরীক্ষার হলে এটা আপনাকে অ্যাপ্লাইড ফর্মটা আনতে পারতেছেন কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আর কিছু না। সহজই আছে, আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝতে পারছেন, কারণ আমরা আরো থাইরয়েডের আরো পেশেন্ট দিতে পারলে আরো ভালো হতো, কিন্তু এখানে তো জাস্ট আমরা প্রসিডিওর গুলা দেখালাম এই কারণে যে ফাইন্ডিং বেশি এখানে থাকলেও আপনাদেরকে বোঝানোটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং এটা প্র্যাকটিস ছাড়া আপনি কখন সামনে থেকে দেখবেন, কখন পিছনে যাবেন, এবং খুব মিস হয় কয়েকটা জিনিস, একটা ট্রাকে আর একটা হচ্ছে স্কার মার্ক। এখন খুব কসমেটিক সার্জারি দেয় তো স্কার মার্ক কিন্তু ধরা যায় না, একটু খেয়াল করবেন আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আছেন, এবং আপনাদের সাথে আবার কোন লং কেস নিয়ে আলাপ করা যায় বা কোন শর্ট কেস, আমরা কিন্তু লং কেসটাকে মনে রাখবেন যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি যদি থাকে তাহলে সেটা লং কেসে থাকবে। এবং যে পেশেন্টটা আমরা এপিএস দেখালাম সেটার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই ফান্ডাসের চেঞ্জ আছে কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ তার ডায়াবেটিস আছে, তার লুপাসের সাইটয়েড বডি আছে কিনা, এরকম থাকতে পারে, কিন্তু এটাতে নাই আমার কেসটাতে, কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। এবং ইউরিনে বেডসাইড ইউরিন এক্সামিনেশন আপনি করছেন কিনা, আপনি ভাইব্রেশন সেন্স দেখছেন কিনা, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি শুধু এপিএস ডায়াগনোসিস বলে দিয়ে দিলেন সেটা হলো না, কিন্তু ওটার মধ্যে কিন্তু দেখবেন অনেক পেশেন্টের অনেক কিছু থাকে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। আর কোনো জায়গায় যেমন রেনাল ব্রুই আছে কিনা, থাকতেও পারে ওই পেশেন্টের জন্য, যে হাইপারটেনসিভ হয়েও হয় না এরকম কোনো কথা নেই, যদি ওটা নর্মোটেনসিভ ছিল। এই পেশেন্টের জন্য যেটা থাইরয়েডের আমরা বললাম, এটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ ইট, মানে অ্যাপ্রোচ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং সাবসিকুয়েন্ট কোশ্চেন আপনারা মনে হয় পারবেন, আমার মনে হয় যে এটুকু আপনারা প্রিপেয়ার হয়ে আসছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার প্রশ্ন স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে স্যার, এক্সামিনেশনের সময় কোনো একটা স্টেপ বাদ পড়ে গেল, কথার কথা আমি থাইরয়েড বুইড দেখলাম না, মিস হয়ে গেছে। তো আমি যখন ওকে ঠিক আছে এখন স্যার প্রেজেন্ট করবো, হুট করে মনে হলো আমার তো ব্রুই দেখা হয়নি। এখন স্যার এই মুহূর্তে কি স্যার আমি পারমিশন নিয়ে আবার দেখতে পারবো স্যার? হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন না কেন স্যার, আমি এটা ভুলে গেছি, একটু দেখতে চাই, বলতে পারেন। হ্যাঁ স্যার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, লং কেসে স্যার টাইম ম্যানেজমেন্ট, স্যার কোনো টিপস দিবেন যে অল্প সময়ে টাইমটা কিভাবে লং কেসের টাইমটা ম্যানেজ করতে পারি, আধা ঘন্টার মধ্যে হিস্ট্রি এক্সামিনেশন, বেডসাইড ইউরিন, আবার ফান্ডোস্কোপি এবং সবকিছু কমপ্লিকেশন দেখার জন্য স্যার টিপস কিভাবে আসলে আধা ঘন্টা একটা কেসকে দাঁড় করাবো? দেখেন, আপনার প্রাইমারি কাজটা আপনি প্রথম সারে নেবেন, তার মধ্যে হচ্ছে হিস্ট্রির সমস্ত পয়েন্টস এবং আপনার গুছানো শেষ। এরপরে আপনার ফান্ডাসটা দেখার জন্য যদি আপনার মানে পিপল ডাইলেট করে হয় নাই, তাহলে আপনাকে যখন আপনি পরীক্ষা নেবে তখন কিন্তু আপনাকে বলতে পারে যে আপনি একটু দেখেন তো, তখন আপনি বুঝে নেবেন যে অবশ্যই ফান্ডাসে কিছু আছে, তা না হলে আপনাকে দেখতে বলা হয় না। এটা আপনার আইকিউ, আপনি নর্মাল ফান্ডাস দেখার জন্য আপনাকে পিরাপিরি করবে না, ডেফিনেটলি ইউ মাস্ট গেট সামথিং, তা না হলে ওই ফান্ডাসটা বাদ গেছে এবং আপনাকে হয়তো একটা কমেন্ট করতেছে দেখেন তো আপনি তো পিপল ডাইলেট করছেন, সময় পান না, এখন আপনাকে 1 মিনিট সময় দিলাম, দেখে বলেন। তার মানে আপনার কিছু ওখানে আছেই, প্যাথোলজি আছে, ওটা এতটা ইনকনসিডারেবল না। এক্সামিনার যারা তারা কিন্তু আসলে সবাই চায় যে আপনারা ওইটুকু সময় পান নাই,
হ্যাঁ, বেডসাইড ইউরিন স্যার ওই পেশেন্ট ইউরিন দিতে পারে নাই, আমার টাইম ছিল না, এসব কথা বললে কোনো অসুবিধা নাই, আপনার এটা নিয়ে টেনশন করবেন না। বাট আপনি যে অ্যাপ্রোচ করতেছেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আপনারা কখনো এটা মনে করবেন না যে আমি এটা করতে পারি নাই দেখে আমাকে ফেল করা দিচ্ছে, কিন্তু আপনার মাথায় আছে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনি কি এক্সপেক্ট করতেছেন, কেন ফান্ডাস দেখতে চাচ্ছেন, কেন ইউরিন দেখতে চাচ্ছেন, আপনার পেশেন্টের এক্সপেকটেশনে কি এক্সপেক্ট করেন, এই ফাইন্ডিংস গুলো ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। আপনারা, আমার মনে হয় যে আপনারা জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন এবং আজকে আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। ডাক্তার পলাশ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলেন স্যার। এই যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেয়ার নিয়ে একটু ডিসকাশন হচ্ছে স্যার, ওখানে একটু মিস করছিলাম, এটা যদি আবার একটু বলে দিতেন স্যার, প্রেগন্যান্সিতে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা। ও একজন বোধহয় বলছে, কে যেন বলছিলেন, এটা যেটা গাইডলাইনে আছে আপনি সেটা বলবেন। গাইডলাইনে পড়ে নিলেই হবে, এটা আমরা পরে এক সময় ক্লাসে ডিসকাস করব। স্যার আপনি কি এখানে, আমরা কি এখানে শেষ করব না স্যার আর কোনো কেস আছে? আজকে শেষ করে দাও, কারণ এটা গাইডলাইনে আপনারা দেখে নিয়েন, আর একটা মিটিং আছে পলাশ। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ক্রিটিক্যাল কেস নিয়ে আলোচনা হলো, স্পেশালি থাইরয়েড এর শর্ট কেস আমরা করি কম, প্র্যাকটিস করা হয় কম। এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার যে দুজন ডক্টর আমাদেরকে দুটো কেস প্রেজেন্ট করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পার্টিসিপেন্টদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখানে কোয়েশ্চেন করেছেন এবং বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন। নুবিস্তা ফার্মাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে হওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।